안녕하세요 여러분. 저는 한동대학교 전산전자공학부 이강 교수입니다. 저는 또한 한동대학교의 소프트웨어 중심대 사업을 책임지고 있는 단장이기도 합니다. 오늘 여러분들에게 이 소프트웨어 관련해서 말씀을 드릴 건데요. 제목은 4차 산업혁명 시대를 위한 소프트웨어 인재 교육 이렇게 되어 있습니다. 여러분들 지금 소프트웨어가 정말 중요한 시대를 지금 살아가고 있습니다. 아마 잘 느끼진 못하겠지만 앞으로 대학을 가고 졸업을 하고 직장을 구하고 하다 보면은 이 소프트웨어라는 것을 자기 전공하고는 무관하지 않다는 것을 절감할 겁니다. 여러분들이 국문학을 하건 여러분들이 경영학을 하건 심리학을 하건 생명과학을 하건 또는 자동차를 만드는 엔지니어가 되건 비행기 파일럿이 되건 여러분들에게 소프트웨어라고 하는 이 주제는 절대로 피할 수 없는 그런 중요한 핵심 단어이고 중요한 여러분들의 역량이 될 겁니다. 하물며 소프트웨어를 공부하는 사람들은 그 혜택을 얼마나 많이 보겠습니까? 오늘 제가 드리는 말씀은 여러분들이 문과생이든 이과생이든 여러분들이 과학을 좋아하는 사람이건 과학을 싫어하는 사람이건 교사가 될 사람이건 군인이 될 사람이건 다 필요하다는 말씀이고 그런데 관심이 없었던 사람들, 나는 문과생이라서 컴퓨터나 소프트웨어는 공부할 수 없어, 인공지능 공부하기는 나는 너무나 거리가 멀어, 이렇게 하던 생각들을 잠시 접어두시고 제 말을 한번 들어보시면 좋겠어요. 한동대학교는 전공을 정할 때 문과였는지 이과였는지 안 따지고 그냥 원하는 사람은 다 받아주는 그런 전공 체계를 가지고 있습니다. 그 결과 저희 한동대학교 전산전자공학부에 문과 출신으로서 성공적으로 졸업하고 취업을 하거나 대학원에 간 학생들이 부지기수로 많습니다. 못해도 30%는 넘을 것 같아요. 그런 학생들이. 그 학생 중에 심지어 문과인데 전산 컴퓨터를 공부하고 한동대학교에서 졸업 후에 유학을 갔다가 다시 한동대학교 교수로 들어오신 분도 있어요. 컴퓨터를 가리키는 교수로, 문과생인데. 그러니까 이 컴퓨터라는 전공은 여러분들이 지금 배경이 어떻게 됐건 지금 현재 상태가 어땠든 관계없이 관심만 가지고 공부를 시작하면은 대학에 와서 얼마든지 따라올 수 있는 분야다라는 걸 먼저 말씀드리겠습니다. 그러면 이 소프트웨어라는 게 뭐고 어떤 사람이 배워야 하고 어떻게 배우고 4차 산업혁명하고는 무슨 관계가 있는지 지금부터 설명을 드려보겠습니다. 자, 여기에 거대한 폭풍에 의해서 지금 파도가 몰려오고 있는데 이 파도가 바로 4차 산업혁명을 이미지화한 것입니다. 이걸 보면 여러분들 어떤 감정을 느끼세요? 두렵다, 피해야 된다, 무섭다라는 쪽입니까? 아니면 새로운 경험을 할 수 있는 짜릿한 기회가 오고 있다, 새로운 세상이 올 것 같다, 내 능력을 한번 펼쳐볼 시간이 올 것 같다, 이런 어떤 긍정적인 느낌이 드세요? 여러분들 후자의 느낌을 가질 수 있기를 바랍니다. 혹시 전자에 두려움이 있다면은 지금 하는 제 이야기를 잘 들으시고 내가 저 파도를 타 넘어가는 사람이 될 수 있구나 하는 거를 좀 이렇게 깨달았으면 정말 좋겠어요. 미국의 code.org라고 하는 기업에서 소프트웨어 교육을 더 많은 미국 국민들이 받도록 하기 위해서 만든 홍보 영상이 되겠습니다. 여기에 보시면 여러분들이 잘 아는 소프트웨어 기업의 유명한 CEO들, 그 스타 CEO들이 나와가지고 자기들이 어렸을 때 어떻게 소프트웨어를 시작하게 됐고 소프트웨어를 공부하기 위해서 여러분들에게 어떤 준비가 필요하고 소프트웨어를 공부했을 때 어떤 혜택이 있는지 아주 재미있게 설명하고 있는데 한번 감상하시기 바랍니다. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a
red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food. Breakfast, lunch, and dinner. Free laundry. Snacks. Even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax, or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. 예, 지금 여러분들이 이 동영상에서 보셨듯이 컴퓨터 프로그래밍을 한다는 것, 소프트웨어를 다룬다는 것은
요즘으로 말하면 마치 매직 파워를 가진 것과 같은 거다. 마술을 부리는 거, 오늘날의 마술을 부리는 것과 같은 거다. 다른 사람이 보기에는 굉장히 능력이 있는 것처럼 보인다는 얘기죠. 그리고 여러분들이 무엇을 하건 간에 건축가가 되건 아니면은 무슨 스포츠를 하는 사람이 되건 카레이서가 되건 아니면 여러분들 무슨 생물학을 하는 사람이 되건 이 프로그래밍을 한다는 것은 또 하나의 해도 되고 안 해도 되는 거 아니라 반드시 알아야 되는 그런 능력이 되고 있다는 얘기입니다. 그리고 아까 그 마지막 부분에 페이스북 회사 내부가 나왔죠. 사실 실리콘밸리에 있는 대부분의 큰 소프트웨어 회사들은 저런 최고의 근무 환경을 제공하고 있습니다. 왜냐하면은 실력 있는 소프트웨어 엔지니어가 그만큼 많이 부족하기 때문에 회사들마다 좋은 인재를 모셔오기 위한 경쟁이 어마어마합니다. 저 영상은 2016년도에 제작된 code.org라는 회사에서 만든 영상인 비영리 기구에서 만든 영상인데 4년이 지난 지금은 더 그 대우가 더 높아지고 있고 또 4차 산업혁명으로 혁명 시대로 접어들면서 더 소프트웨어 인재를 유치하기 위한 경쟁이 회사마다 치열합니다. 네. 자, 그러면 이제부터 이 4차 산업혁명이라는 말부터 좀 정리하고 넘어가도록 하겠습니다. 여러분들 4차 산업혁명이라는 말이 언제 시작됐냐면요. 2016년도 1월 달에 다보스 포럼이라는 곳입니다. 여기 지금 사진에 보는 이 할아버지가 다보스 포럼이라고 하는 그 모임의 회장인데 클라우드 슈밤입니다. 이름이. 이분이 여기 지금 이 영상 왼쪽 화면에 보는 이런 제목의 말을 썼어요. The Fourth Industrial Revolution. 네 번째 산업혁명이다 하는 말이죠. 그래서 이런 제목의 기조연설을 세계경제포럼 WEF라고 줄여서 부르는데요. 1년에 한 번씩 열리는 전 세계의 유명한 사람들은 다 모이는 그런 포럼입니다. 참가비만 해도 수천만 원이라고 해요. 이 포럼이. 그리고 세계 유명한 학자들, 재벌, 정치인들, 뭐 영향력이 있는 사람들은 거의 다 오는 것 같은데요. 이 포럼에서 이런 기조연설을 한 다음부터 이 단어가 굉장히 유행어가 됐는데 이때부터 4차 산업혁명이 시작했다기보다 이미 시작되고 있는 4차 산업혁명을 이분이 이름을 좀 지어서 공식화했다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그럼 이것이 도대체 무엇이냐? 이 이벤트를 아마 다들 기억하실 거예요. 2016년도 서울에서 알파고와 이세돌의 대결이 있었습니다. 예, 이세돌은 바둑천재라고 하는 우리나라에서 세계에 내놓을 수 있는 인재고요. 이 왼쪽에 앉아있는 사람은 이제 알파고에서 지시하는 데 따라서 바둑돌을 놓는 기사죠. 예. 그 구글에서 만든 딥마인드라고 하는 그 자회사가 있는데 그 딥마인드 회사에서 알파고라고 하는 바둑 프로그램을 만들어서 이제 이세돌하고 한번 대결을 해보자라고 신청을 한 거예요. 그래서 이세돌이 이제 바둑을 기계하고 이제 뚜기로 이제 합의를 했는데 이 결과에 대해서 대부분의 인공지능 전문가들, 컴퓨터 전문가들은 이세돌이 이긴다라고 추정을 했어요. 이겨도 아마 크게 이길 거다라고 했는데 결과는 반대로 나왔습니다. 예, 4대1로 패했어요. 그 당시 어마어마한 충격이었습니다. 이것이. 근데 사실 지금 보면요. 4대1로 이긴 것도 대단하다는 생각이 들 정도가 됐어요. 왜냐하면 이 이후로 아무도 알파고에게 이겨본 사람이 없기 때문입니다. 인간으로서 이 알파고 프로그램을 이제는 상대할 수 있는 사람은 지구상에 존재하지 않는다라고 보셔도 될 정도로 이제 이 알파고가 어마어마한 어떤 능력을 가지고 있다는 것이 이제 알려졌죠. 그러면 질문이 하나 떠오릅니다. 이렇게 어마어마한 스코어 차이로 이긴 알파고, 왜 전문가라고 하는 사람들도, 이런 인공지능을 잘 아는 전문가들도 왜 이세돌이 이길 수밖에 없다고 그렇게 잘못 예측했는가 하는 거죠. 그거는 n 팩토리얼의 무서움 때문입니다. 이 바둑이라는 거는 경우의 수가
61 팩토리얼계의 경우의 수가 있어요. 자, 여기 서치 트리가 있는데요. 여기 처음에 이제 바둑의 어떤 바둑판의 형상이 있어요. 여기서 다음 수의 가능성이 이렇게 많아요. 그 많은 것 중에 한 가지 경우를 선택하고 거기서 또 다음 수 해서 시작하는 시점으로부터 바둑이 끝나는 시점까지 361단계가 나갑니다. 왜냐하면 눈의 개수가 361개거든요. 이 바둑판 전체를 흰돌과 까만 돌로 채울 수 있는 경우의 수가 361 팩토리얼인데 그 이유는 바둑판이 19 곱하기 19고 그러니까 361개의 눈이 있죠. 이것을 이제 361개의 눈을 한 줄로 세울 수 있는 경우의 수가 361 팩토리얼이기 때문에 그런 거죠. 근데 이거를 전부 다 뒤져 가지고 가장 최적의 수를 구하는 그 복잡도는 이 361 팩토리얼에 해당해요. 이 360 팩토리얼이 어떤 수냐 하면은 2 곱하기 10의 170승으로 계산이 약 돼 나옵니다. 2 곱하기 10의 170승 하니까 실감이 안 나시는데 우주에 존재하는 모든 원자의 개수를 다 더하면은 12 곱하기 10의 78승이라고 합니다. 자, 여기 보세요. 10의 78승이면은 우주에 있는 원자의 개수하고 맞먹어요. 근데 그거보다 뭐 2배, 3배가 아니라 몇 배가 많은 숫자입니까, 이것이? 그 차이는 무려 10의 92승 배가 차이 납니다. 10의 92승 배. 예, 그러니까 뭐 정말 우리가 상상할 수 없는 큰 숫자인 거죠. 그렇기 때문에 전 세계에 있는 모든 슈퍼컴퓨터들을 다 동원한다 할지라도 몇십억 년의 세월이 걸려야 최적의 수를 발견해낼 수 있다는 얘기예요. 자, 여기에 n이 있는데요. 1초에 10억 개의 연산을 수행하는 컴퓨터가 있다라고 했을 때 n이 10이면은 1초에 10억 개 계산을 한다고 할 때 n이 10이면은 계산하는데 걸리는 시간이 요 정도, 20이면은 걸리는 시간이 0.0000000이 엄청나게 많은 초 이렇게 되거든요. 근데 만약에 이제 n제곱의 시간이 걸린다고 하면은 그러니까 요거는 이제 n보다 10인 경우에는 여기 10이면 요건 100이 되겠죠. 그죠? 그래서 10배씩 10배씩 더 많아진 20이면 이제 400, 30이면 900의 시간이 걸리는 거죠. 900 나누기 10의 9승한 시간입니다. 근데 이제 n3승도 그렇고 n5승도 그렇고 크게 감동이 없는데 n 팩토리얼이 딱 되면요. 10이었을 때는 n이 10이었을 때는 0.0036초지만 20이 되면 딱 2배가 된 거 아닙니까? 그러면은 20 팩토리얼을 계산하면은 77.1년이 걸려요. 30 팩토리얼의 복잡도라면은 어떻게 됩니까? 8400 트릴리언, 트릴리언이 10의 30승입니다. 10의 10억이에요. 10억. 트릴리언이 10억이면 9승이죠. 10의 9승. 8400 곱하기 10의 9승년 이렇게 됩니다. 그 40이면 또 뭐 10의 31승년이고요. 근데 361 팩토리얼이 되면은 어마어마하겠죠. 이렇게 이 팩토리얼이 되는 순간 어떤 복잡도가 상상할 수 없는 속도로 증가하게 됩니다. 시간이. 그렇기 때문에 361 팩토리얼의 복잡도를 가지는 이것을 계산한다는 것은 최적의 해를 찾는 것이 불가능하다라는 것을 단박에 알 수가 있어요. 그래서 컴퓨터 전문가들은 컴퓨터가 사람을 이길 수 없다. 왜냐하면 사람은 이것을 이렇게 다 뒤져보고 한 수를 놓는 게 아니라 직관을 이용해서 판단하기 때문에 사람은 금방 다음 수를 알 수가 있지만 컴퓨터는 알기 어렵다라고 이제 생각한 거죠. 그런데 이제 결과적으로 컴퓨터가 사람을 이겨버렸으니까 무슨 뜻이 돼요? 컴퓨터가 이걸 다 뒤져가지고 최적의 수를 찾는 게 아니라 컴퓨터도 사람처럼 직관을 가지게 됐다라는 얘기가 되는 겁니다. 결국은. 결과적으로 이제 그렇게 되는 거죠. 물론 안에서는 이제 어떤
알고리즘을 써서 연산을 했겠지만 결과적으로 놓고 보면은 사람과 비슷한 직관을 가진 거로 보이는 거죠. 그렇기 때문에 이것이 이제 충격이 되는 겁니다. 컴퓨터를 전공한 사람에게도 충격이 되는 거예요. 자, 이 4차 산업혁명은 네 번째 산업혁명이라는 말인데요. 첫 번째 산업혁명은 전기기관을 이용한 산업혁명이었고, 두 번째 산업혁명은 전기에너지를 이용한 산업혁명, 세 번째 산업혁명은 1970년부터 시작된 정보통신혁명, 그리고 네 번째 이 산업혁명은 2016년부터 시작됐다고 가정했을 때 이런 인공지능을 활용한 산업적인 변화, 사회적인 변화를 의미한다고 보시면 되겠습니다. 비교를 해놨는데요. 18세기에 이제 산업혁명이 있었죠. 근데 19세기부터 20세기 초까지는 에너지원이 그 전기기관에서 벗어나가지고 전기에너지라는 걸 쓰기 시작했어요. 전기에너지는 장점이 뭡니까? 그 에너지를 저장하거나 전달하거나 또 그 에너지를 만들 수 있는 소스가 굉장히 다양하죠. 그래서 원격지에서 에너지를 만들어서 가정으로 이렇게 전기선으로 배달할 수도 있고요. 심지어 그 에너지를 저장했다 나중에 꺼냈을 수도 있는 이런 좋은 에너지가 전기에너지고, 전기에너지는 여러가지 다양한 에너지로 쉽게 변환되죠. 빛에너지, 운동에너지, 또 무슨 화학에너지로 전기에너지가 쉽게 변화할 수 있습니다. 이런 편리한 에너지로 만들어졌기 때문에 그의 수반에서 굉장히 다양한 산업들이 이제 일어났던 거죠. 그리고 이제 세 번째 산업혁명은 20세기 후반으로 이제 넘어오는데, 이것은 컴퓨터라는 기계와 인터넷이라고 하는 인프라스트럭처 덕분에 일어난 혁명인데, 다른 말로 디지털 혁명 또는 지식 정보화 혁명 이렇게 부르는 겁니다. 근데 이제 네 번째 산업혁명도 역시 컴퓨터와 인터넷에 기반한 거지만, 여기는 차이점이 뭐냐면은 3차 산업혁명 때는 컴퓨터의 단순한 연산 능력을 활용했다고 하면은, 네 번째 산업혁명은 인공지능이라고 하는 이러한 그 혁명적인 기술이 그 컴퓨터 위에 올라가게 된 것을 이야기합니다. 그리고 그러한 인공지능을 컴퓨터가 이제 원활하게 수행하도록 하기 위해서 사물들이 인터넷을 통해서 다 연결되는 이런 초연결 사회가 된 걸 의미합니다. 그래서 우리가 그 사물 인터넷, IoT라고 말합니다. 사물 인터넷, 또 CPS라고 하는데 뭐 사이버 피지컬 시스템, 그리고 이제 인공지능, 그리고 여기에는 없는데 빅데이터, 이런 것들이 이제 이 4차 산업혁명의 기술적인 키워드라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그래서 1차 산업혁명, 우리가 보통 그냥 간단하게 산업혁명이라고 하는 거에 그 영향력만 생각해봐도 어마어마했던 게, 이 1차 산업혁명 이전 시대에는 모든 것이 사람의 힘이나 동물의 힘으로 움직였죠. 뭔가 자동이라는 개념이 없었어요. 그런데 이제 기계가 스스로 일하기 시작한 게 1차 산업혁명이죠. 사람이 전혀 개입할 필요 없이 그냥 두면 알아서 24시간 계속 똑같은 일을 하는데 쉬지도 않고 불평도 없고 또 뭔가 이렇게 돌봐줄 필요도 없이 그냥 내린 명령에 따라서 꾸준하게 일을 하는 거예요. 그러다 보니까 생산력이 어마어마하게 높아져 가지고 자본이 축적되기 시작했고, 그 결과로 자본주의가 탄생했고, 자본주의 탄생에 반발해서 공산주의라고 하는 또 사상이 만들어지고, 이것으로 인해 가지고 자본주의와 공산주의가 대립하면서 냉전 시대가 왔고, 소련이 붕괴하고 뭐 이런 일들이 생긴 거 아니에요. 지금 우리나라하고 북한하고 대립하는 것도 어떻게 보면 이 1차 산업혁명의 결과물로서 자본주의와 공산주의가 만들어진 이념 대립 때문에 남북이 분단돼서 대립하고 있는 거라고 볼 수 있죠. 이런 그
기술의 변화라는 게 단순히 기술만 바꾸는 게 아니고요. 또는 어떤 경제적인 부분에만 영향을 미치는 게 아니고 우리 삶 전반적인 영향을 미치고 한 개인의 희노애락에도 영향을 어마어마하게 미칩니다. 그래서 기술의 발전, 기술의 혁명이라고 하는 것은 남의 일이 결코 될 수가 없습니다. 나의 일이고 우리의 일이 되거든요. 그래서 이 기술혁명 시대에는 우리가 그 기술을 올바른 길로 선도해야 될 막중한 책임감이 각자에게 다 있는 거라고 보실 수가 있어요. 자, 이렇게 해서 사회가 1차 산업혁명 시대에 사회가 어마어마한 변화를 겪었는데 이게 완전한 혁명은 아니었던 거죠. 그래서 에너지원을 다양화하는 전기 에너지를 사용하는 두 번째 산업혁명이 미국에서 일어났습니다. 그 포디즘이라고 하는 것도 이때 나타났는데요. 여기 지금 자동차 조립하시는 거 보이죠? 이 컨베이어 벨트 시스템으로 자동차를 생산했더니 자동차의 단가가 3,000불에서 360불로 떨어지더라는 거죠. 차 한 대 만드는 데 걸리는 시간이 12시간이었는데 이제는 1시간 33분으로 줄어들었고 공장 입장에서 보면 24초에 차가 한 대씩 만들어져 나오는 꼴이 됐습니다. 그러니까 이렇게 대량으로 만드는 것이 가능해지다 보니까 단가가 어마어마하게 떨어지고 대량 생산, 대량 소비, 즉 모든 사람들이 물질적인 풍요를 누리게 된 거죠. 어떤 물건이 귀한 것이 굉장히 보편화되고 싸져서 옛날에는 특권층들만 누릴 수 있었던 어떤 물질적인 혜택을 일반 사람들도 모두 다 웬만하면은 혜택을 볼 수 있는 새로운 시대가 열린 겁니다. 예, 그러니까 2차 산업혁명도 무시할 수 없는 거죠. 1차 산업혁명 때 기계에 의한 대량 생산, 기계의 힘을 빌려서 사람이나 동물이 낼 수 없었던 어마어마한 파워가 가능해졌던 것, 그것도 충격이었지만 2차 산업혁명은 그 부가 모든 대중들에게 이제 나누어준 거죠. 그때 이때 이제 대중이라는 어떤 단어가 또 등장한 시대이기도 합니다. 이런 포디즘뿐만 아니라 이렇게 전기 에너지 형태로 에너지를 우리가 이제 공급하다 보니까 이 전기줄이 가는 곳은 다 에너지의 혜택을 볼 수 있는 거예요. 가장 대표적인 게 밤이 없어진 거죠. 그래서 옛날에는 해가 지면은 다 이제 일을 스탑해야 됐는데 이제는 밤도 우리가 낮으로 바꿀 수 있는 전기 에너지는 에너지를 조용하게 전달하고 원하는 곳에서 아무 데서나 쓸 수 있도록 해주기 때문에 이런 일이 이제 가능해진 거죠. 생각해 보십시오. 모든 사람이 다 귀족과 같은 생활을 할 수 있게 되고 모든 사람이 커다란 그 전기기관을 집에다가 들여다 놓지 않더라도 아무런 소음도 없고 아무런 공간도 차지하지 않지만 전기줄 두 가닥만 집에 들여다보면 밤을 낮으로 만들고 또 무슨 기계를 작동시키면서 일을 시킬 수가 있고 이런 시대가 열린 거란 말이죠. 꿈꾸던 어떤 유토피아가 열린 것 같은 생각을 사람들이 하게 됐습니다. 굉장히 이제 낙관하게 됐죠. 이 인류의 미래에 대해서. 자, 그런 변화를 이제 겪고 나서 20세기에 또 이게 컴퓨터라고 하는 기계가 나타났어요. 그리고 컴퓨터라는 기계가 한 대 한 대 있는 것만 해도 놀라운 일인데 이것들을 네트워크로 연결해 가지고 컴퓨터들끼리 망을 형성하게 한 겁니다. 통신망을. 그걸 이제 우리가 인터넷이라고 부르는 그 컴퓨터 통신망이 이제 생긴 거예요. 그러니까 이렇게 되다 보니까 지식이 무형의 형태의 지식이 전달이 되고 축적이 되고 그 쌓여진 지식으로부터 그 지식들이 결합해서 새로운 또 지식이 만들어지고 그래서 이 시대를 우리가 정보화 혁명 시대라고 부릅니다. 디지털 혁명이 일어났다라고도 얘기하는데요. 앞의 시대와는 확연하게 다른 것 하나가 앞에는 전부 보이는 것이 힘이었어요. 어떤 전기기관이라든지 뭐 전기 자동차라든지 뭔가 이렇게 움직이고 만지고 켜지고 뭐 눈으로 보이고 이런 것들이 다 어떤 우리의 생활을 바꾸는 거였는데 3차 산업혁명에서는 눈에 보이지 않고 만질 수 없고
유형화시킬 수 없는 그런 것들, 우리 머릿속에만 존재하는 그것이 더 큰 힘의 근원이 되는 세상이 열린 겁니다. 그러니까 정보가 힘이 되는 세상. 그런 정보를 만들어내고 정보를 전달하고 정보를 저장하고 정보를 가공하는 그런 컴퓨터라고 하는 기계를 매개로 해가지고 세상에 없던 일들이 막 일어나고 옛날에 불가능했다고 생각된 게 가능해진 그런 이제 세상이 열린 거죠. 예. 자, 그런데 이러한 20세기의 3차 산업혁명을 넘어서서 이제 4차 산업혁명이 이제 시작됐다는 겁니다. 이것은 3차 산업혁명을 기반으로 한 건데 그 컴퓨터 컴퓨터와 인터넷의 인프라스트럭처 위에 인공지능과 사물 인터넷이라고 하는 기술이 이제 올라타서 옛날에 생각하지 못했던 또 일들이 가능해진 거예요. 옛날에는 컴퓨터가 잘하는 것과 사람이 잘하는 것이 딱 나눠졌어요. 예를 들면은 컴퓨터가 잘하는 거는 반복적인 일, 또 이제 뭔가를 빨리 해야 되는 일, 그런 걸 컴퓨터가 사람보다 잘하죠. 예를 들면 계산, 사람은 틀릴 수 있지만 컴퓨터는 계산은 안 틀립니다. 그죠? 기억력, 사람은 조금 지나면 잊어버려요. 근데 컴퓨터는 한번 기억한 건 절대 안 잊어버리죠. 예. 또 계산하는 속도, 예. 사람은 1초에 덧셈 하나 하는데 컴퓨터는 1초에 덧셈을 10억 번씩, 100억 번씩 한다 이거죠. 그러니까 어떤 속도라든지 양이라든지 어떤 그 꾸준함이라든지 정확도라든지 이런 면에서 컴퓨터가 잘하고, 사람은 그런 것보다, 그런 양적인 것보다 어떤 질적인 영역, 예를 들어서 판단을 내리는 것, 감정적인 영역, 또 어떤 직관적인 영역, 영감에 해당하는 거라고 하는 부분, 이렇게 이제 뭔가 사람은 컴퓨터의 계산 속도로 대체할 수 없는 영역을 사람이 잘하는 영역이다. 사람은 판단하고 컴퓨터는 그 판단을 받아서 일을 수행한다. 이런 개념으로 이렇게 영역이 나눠져 있었는데 그것이 무너진 게 4차 산업혁명이라고 보시면 돼요. 그걸 무너지게 하는 기술이 인공지능이고, 그 인공지능이 인공지능으로 잘 되게 하는데 도움을 주는 것이 빅데이터 기술과 사물 인터넷 기술이라고 보시면 됩니다. 왜냐하면 인공지능이 되려면 학습할 수 있는 데이터가 어마어마하게 많아야 됩니다. 그걸 해주는 게 이제 빅데이터 기술이고요. 그 빅데이터 처리를 하기 위해서 데이터를 모아주는 기술이 사물 인터넷이라고 보면 돼요. 그러니까 우리 일상의 모든 사물들에게 센서와 네트워크를 연결해가지고 데이터들을 막 수집을 합니다. 그 수집한 거는 어떤 중앙의 서버에 모여서 빅데이터 기술로 가공되고 처리돼서 인공지능이 학습할 수 있는 형태로 제공이 되고, 인공지능은 그걸 가지고 이제 사람처럼 판단을 내리는 거죠. 이렇게 빅데이터 기술, 사물 인터넷 기술, 인공지능 기술이 하나로 연결돼 가지고 결국은 네 번째 산업혁명을 우리한테 가져다 주고 있고, 그 시대가 이제 활짝 열린 겁니다. 참고로 여러분은 4차 산업이라는 말은 사전에도 없는 말이에요. 4차 산업이라는 말은 절대 쓰시면 안 돼요. 4차 산업혁명 이렇게 부르셔야 됩니다. 혁명을 빼고 산업으로 끝나면은 그 잘못된 용어니까 참고로 알아두시면 좋겠어요. 예, 그 초지능이 이제 한 면이라면 또 하나 면이 초연결입니다. 과거의 연결은 한 사람당 뭐 가지고 다니는 디바이스가 0.05개, 그러다가 2010년도에 한 사람당 2개 정도, 예를 들면은 스마트폰과 뭐 노트북 이렇게 생각하면 되겠죠. 그러다 2020년 올해인데요, 한 사람당 한 10개 정도 된답니다. 사물이. 저도 그 정도 되는 것 같아요. 10개. 집에 있는 거하고 학교에 있는 거하고 다 합치면은, 예, 스마트폰도 인터넷에 연결되고 노트북도 연결되고, 그것만 연결되는 게 아니에요. 스마트워치 인터넷에 연결되죠. 또 데스크탑 컴퓨터 인터넷에 연결되죠. 또 감시 카메라가 있습니다. 가정용 홈 CCTV가 있어요. 그거 제가 관리하는 게 한 4개 정도 되는데, 그걸 가지고 저희 집, 저희 사무실 이런 데를
필요한 곳을 수시로 이렇게 보고 알람을 받습니다. 그리고 자동차에도 인터넷 연결이 되어 있어요. 그러니까 이런 걸 생각하면은 1인당 10개 뭐 결코 과장된 숫자는 아닌 것 같아요. 이렇게 한 사람을 중심으로 해서 사용하는 디바이스가 늘어나고 그 전자 디바이스들이 네트워크에 붙어 가지고 저한테 지속적으로 어떤 데이터를 가져가고 또 저한테 정보를 전달해 주고 이렇게 하면서 초연결 시대가 됐다고 말할 수 있습니다. 이렇게 해서 모여진 정보들이 또 역시 인공지능을 강화하는 데 쓰여지고 그 인공지능은 저한테 더 좋은 정보를 제공해 주겠죠. 그래서 초지능 입장에서 보면요, 그 발전 속도가 점점 단축되고 있다는 걸 알 수 있어요. 1997년에 컴퓨터가 체스 면에서 사람을 이겼습니다. 처음으로. IBM에서 만든 컴퓨터인데 이 IBM 슈퍼컴퓨터의 성능을 보여주기 위한 그런 이벤트였던 것 같아요. 이게. 그로부터 14년이 지나가지고 2011년도에는 역시 이것도 IBM 컴퓨터인데요. 퀴즈에서 사람을 이겼어요. 컴퓨터가. 요렇게 하기 위해서는 여러 가지 기술이 동원돼야 됩니다. 먼저 사람의 목소리를 이해해야 되죠. 음성 인식을 해야 되고요. 그 목소리를 가지고 이제 목소리를 문자로 만들고 그 문자로 된 문장을 이해해야 되는 거죠. 컴퓨터가. 그리고 이해한 문장을 기반으로 해서 데이터베이스를 검색해서 답을 찾아서 또 역시 문장으로 만들고 그걸 음성으로 합성해서 들려주고 이렇게 보통 인간 그 퀴즈 왕이 하는 일들을 컴퓨터가 다 하는 그런 능력을 이제 보여준 사례였어요. 그래서 이거 2011년도에 인간 퀴즈 왕을 이겼다. 그로부터 5년 뒤에는 바둑을 이긴 겁니다. 체스에 비해서 바둑은 경우의 수가 너무 많기 때문에 컴퓨터가 사람을 이길 수 없다고 생각했는데 능가해버린 것이 현실로 다가왔죠. 거의 이제 반으로 이렇게 줄어든 걸 볼 수가 있습니다. 2016년도로부터 지금 이제 4년이 지났는데 지금 이제 알파고 제로라는 게 만들어져 가지고 알파고 제로는 바둑의 규칙만 입력해 주면은 옛날 알파고는 그동안에 사람들이 떴던 바둑들의 여러 수들을 학습시켜 가지고 판단을 하는데 이제 그런 거 필요 없이 스스로 무에서 유를 이제 창조하는 거예요. 아무런 사전 지식이 없어도 자기 혼자 공부해 가지고 자기 혼자 똑똑해지는 그런 바둑 전용 컴퓨터가 됐습니다. 그 이제 알파고 제로인데 알파고 제로는 알파고에 비해서 더 훨씬 이제 뛰어난 성능을 가졌다는 거죠. 인공지능이 의학 영역에서 대단한 이제 활약을 할 거라고 기대하고 있습니다. IBM의 왓슨 컴퓨터가 2013년도 전에 만들어진 60만 건의 어떤 의사들의 진단서를 쫙 조사를 했어요. 그리고 200만 건의 전문 서적을 읽고 그 다음에 150만 명의 환자들의 기록을 보고 이렇게 해가지고 학습한 결과 폐암 진단 정확도가 왓슨이 90%의 정확도를 가지는데 의사들은 보통 50%랍니다. 그러니까 의사보다 왓슨이 더 판단을 정확하게 한다는 얘기가 되는 거죠. 이거는 타임즈에 나왔던 표지예요. 그래서 사람들이 예측하기를 향후에 뭐 수술이라든지 이런 몇 가지를 빼고는 나머지는 컴퓨터가 대체할 거다 의사를 이렇게 얘기한답니다. 그도 그럴 것이 동네 병원에 가시면은 여러분들 의사 선생님들 하시는 일이 실제로 환자에 대해서 뭔가를 하는 것보다는 주로 판단을 하죠. 어떤 증상이 있는지를 들어보고 거기에 따라서 검사를 합니다. 그리고 검사에서 나온 데이터를 보고 처방을 내리죠. 어떤 주사를 맞아야 되는지 어떤 약을 먹어야 되는지 이런 일들을 그러니까 의사는 주로 판단을 하는 일을 하는데 이 판단하는 일이 컴퓨터가 잘하는 영역이 되어버렸잖아요. 그러니까 동네 병원 의사들은
할 일이 이제 점점 없어질 거라고 예측할 수가 있는 거죠. 그 다음에 자동차도 인공지능이 굉장히 이제 유망하게 적용될 수 있는 분야인데요. 대표적인 게 자율주행 자동차입니다. 자율주행차가 굳이 아니라도요, 사실 이미 고급 자동차의 소스 코드는 한 1억 라인 이상이 된답니다. 그래서 벤츠의 CEO가 뭐라고 이야기했냐면은 자동차는 가솔린으로 달리는 게 아니라 소프트웨어로 달린다, 이런 말을 했었어요. 자동차의 연료는 소프트웨어다, 이런 식으로요. 그리고 이제 그런 편의시설과 자동차의 안전성을 소프트웨어로 보장하는 것을 넘어서서 운전까지도 이제 대신하는 세상이 오고 있는 거죠. 구글카, 우버, 테슬라 이런 데서 자율주행차 기술을 굉장히 잘 만들고 있습니다. 여기 오른쪽에 보시는 CES라고 하는 이 쇼는 1년에 한 번 라스베가스에서 매년 1월 달에 열리는 가전쇼입니다. 이 CES가 컨슈머 엘렉트로닉스 쇼의 약자인데요. 전 세계에서 가장 큰 가전쇼예요. 여기는 이제 가전사들이, 전 세계 가전사들이 모두 참가해가지고 자기 회사를 열심히 홍보하는 곳인데, 옛날에는 여기서 주로 전시되던 내용들이 뭐 냉장고, TV 이런 걸 하다가 그 다음에 스마트폰으로 넘어왔다가 주된 제품이 스마트폰이나 디스플레이나 이런 걸 하다가 한 몇 년 전부터는 거의 한 절반 정도의 전시 면적을 자동차가 차지하고 있어요. 그러니까 자동차를 가전제품으로 보기 시작했다는 거죠. 그도 그럴 것이, 자동차는 기계에 속한 영역으로 여러분들 생각할 수 있는데 그게 아니고 자동차 핵심 기술은 이제 소프트웨어입니다. 이 자동차가 달리는 연료도요, 보면 전기 에너지잖아요. 그러니까 가전제품이라고 해도 틀린 말은 아니죠. 배터리로 가고, 그리고 자동차에서 경쟁력을 가지는 부분은 자율주행 기능, 안전주행 기능을 담당하는 소프트웨어가 됐기 때문에 가전쇼에 가장 중요한 전시 품목이 된 겁니다. 여러분들 자동차를 가지고 뭘 하는 것이 혹시 여러분들 장래 희망입니까? 그러면은 여러분들 기계가 아니라 컴퓨터, 소프트웨어를 전공하셔야 됩니다. 사실 자동차라고 하는 것은 기계를 바탕으로 해서 전자부품이 올라지고 거기에 컴퓨터 소프트웨어가 자동차를 제어하고, 이런 이제 세 가지 형태로 구성이 되는데, 그 중에서도 지금 발전할 가능성이 제일 많이 남아있는 부분이 소프트웨어다라고 보시면 돼요. 그리고 세계 많은 자동차 회사들이 기계나 전자부품 가지고 서로 경쟁하는 시대는 끝났습니다. 부품이나 어떤 기계적인 안정성, 이런 거는 중국 제품이나 한국 제품이나 똑같아요. 독일 제품이나 똑같습니다. 차이는 어느 회사가 더 나은 자율주행 소프트웨어를 탑재하고 있느냐 하는 차이죠. 이런 실험이 있었습니다. 좀 오래된 실험이긴 한데요. 조지아 공대의 인공지능 과목에서요, 교수가 여성 조교 시스템을 구축했어요. 질 왓슨이라고 하는. 그리고 학생들한테는 이 과목의 조교는 인공지능입니다 라고 얘기를 안 하고 그냥 수업을 한 학기를 진행했습니다. 그래서 학생들은 궁금한 게 있으면은 이 조교한테 채팅이나 이메일로 질문을 하고 답변을 받았는데, 학기 말이 되도록 이 질 왓슨이 인공지능 조교라고 생각했던 학생은 한 명도 없었대요. 그러니까 사람이라고 착각했다는 거죠. 이거는 뭘 의미하냐면은 그 퀴즈쇼에서 사용된 것과 사실 같은 기술이죠. 사람의 말을 컴퓨터가 이해하고 데이터를 검색해 가지고 답변을 해주는 그 시스템입니다. 실시간으로. 근데 컴퓨터는 거기다가 통번역까지 할 수가 있는 거죠. 그리고 요걸 응용한 게 추천 시스템이에요. 질의응답에다 추천까지. 이런 걸 산업에 활용할 수 있는 부분은 교육, AI 조교 이런 게 있고요. 그 다음에 AI 변호사. 또 뭐가 있습니까? 생각해보면 어떤 규칙에 의해서 일을 처리할 수 있는 거. 뭐 세무사라든지 이런 뭔가 전문직이라고 생각하는 부분들이 이제 AI로 대체될 가능성이 커지고 있습니다. 여러분 법이라든지 의학이라든지 이런 부분들이 과거에는 사람만 한다고 생각했는데 이제는 컴퓨터가 더 잘할 수 있다고 하는 생각을 하기 시작했습니다.
그리고 이런 변화들이 미국에서는 이미 상당히 많이 일어났어요. 그리고 뭐니 해도 컴퓨터가 제일 지금 잘하고 있는 영역은 영상인식 분야예요. 그림을 인식하는, 사진을 보고 이것이 무엇인지를 인식하는 이런 능력은 컴퓨터가 단연 탁월합니다. 여기 이런 사진들을 보여주고 이게 무슨 사진인지 알아맞히는 그런 세계 대회가 매년 열리고 있는데요. ILSVRC라고 하는 대회인데 여기에 탑5 에러라고 하는 게 요렇게 이제 5개 에러 예측하는 거예요. 이 물건, 이 사진이 무엇인 것 같으냐 확률로 이렇게 답변을 하게 되어 있습니다. 컴퓨터 프로그램이. 여기는 1등이 마이트, 2번이 요 그림은 컨테이너십, 3번이 모터 스쿠터, 요거는 1등이 레오파드라고 했는데 다 맞았죠. 요게 아니면은 뭐 다른 거 뭐 이런 걸 거다라고 했는데 어쨌든 높은 확률, 1등 확률이 이거죠. 그 정확도 면에서 얼마나 발전했냐면 2010년도에 컴퓨터 프로그램들 중에서 제일 잘한 것이 에러율이 한 27, 8% 정도 됐단 말이에요. 근데 2011년도에는 더 개선돼서 한 28% 정도 에러율이, 근데 2012년도에 한 16% 정도로 한 10% 이상 갑자기 좋아졌습니다. 요때부터 인공지능 중에서도 이제 딥러닝이라고 하는 기술이 사용되기 시작한 거예요. 이 딥러닝 기술이 바로 알파고의 핵심 기술입니다. 요때는 이제 알렉스넷이라고 이름 붙여진 딥러닝 기술이 사용됐는데 사람들이 다 놀랬죠. 어떻게 10%가 향상되냐 1년 만에. 근데 그 다음에 또 10% 좋아지고요. 계속 이렇게 좋아져서 2014년에는 구글넷이라고 하는 딥러닝 알고리즘이 사람하고 거의 비슷한 정확도를 가지기 시작했어요. 사람도 한 5% 정도는 오류를 일으킨답니다. 그 다음 2016년도에 인간하고 동등해졌고요. 2016년도에 레즈넷은 사람보다 더 나은 한 3% 정도의 오차율을 가지는 그런 결과를 냈어요. 그래서 2016년도 이후로는 이제 사람이 컴퓨터보다 영상인식에서 더 낫다고 하기 어려운 상황이 됐습니다. 이 오른쪽 그림은 뭐냐면 그 양상추와 잡초를 구분해내는 영상인식 기술인데요. 예, 역시 딥러닝을 이용하고 있습니다. 미국의 블루리버라고 하는 농업용 기계를 만드는 회사에서 지금 사용한 사례인데요. 여기에 빨간색 네모는 이제 제거해야 될 잡초, 녹색 네모는 살려두어야 될 양상추 새순인데요. 요거를 트랙터가 지나가면서 카메라로 보고 실시간으로 이렇게 구분을 해서 이 빨간색 부분에만 제초제를 살포하는 그런 그 트랙터를 만들었어요. 그래서 그 영상을 한번 보시면요. 지금 파란색 물줄기가 쭉쭉 뿜어져 나오는데 이 파란색 물줄기가 바로 제초제입니다. 그냥 무차별적으로 쏟아내는 게 아니라 정확하게 제거해야 될 그런 잡초라고 생각되는 부분만 지우고 있어요. 자, 실시간 속도를 한번 보시면은 2마일/아워의 속도로 이제 지나가는 건데요. 요거는 이렇습니다. 이렇게 트랙터가 지나가면서 바로바로 제초제 살포하고 있어요. 그래서 이렇게 함으로써 제초제 양도 훨씬 줄이고 또 사람이 먹어야 되는 양상추에는 제초제가 안 뿌려져서 더 건강하고 안전한 먹거리가 제공이 되는 거죠. 이 방식으로 해가지고 미국 전체 양상추의 뭐 한 상당 부분 한 30-40% 이 정도를 지금 재배하고 있는 걸로 알려져 있습니다. 이렇게 영상인식이라고 하는 것은 그 자체로도 놀랍지만 그걸 산업에 응용할 때 생각하지 못한 효과를 이렇게 거둘 수가 있습니다. 그리고 이런 예술의 영역에도 컴퓨터가 접근을 했죠. 딥드림이라고 하는 구글의 또 어떤 어플리케이션이 있는데요. 화가의 작품을 입력으로 주면은 새로운 그 새로 들어오는 이미지에 대해서도 그 화가의 화풍으로 변환시켜 줍니다. 자, 요거는 고흐 그림이죠. 고흐 그림 주니까 고흐풍으로 이 그림을 이렇게 만들어 버리는 거예요. 요거는 이 기술을 적용해 가지고 입력 기술을 변환시킨
그런 샘플 영상. 이것이 이제 참조되는 화가의 그림이고요. 이 화가의 이렇게 할 수 있다는 거는 뭘 의미하냐면 어떤 이미지로부터 물체를 인식하는 것만 하는 게 아니라 어떤 화풍, 스타일을 이해할 수 있게 됐다는 거죠. 스타일과 컨텐츠를 구분해내는 능력이 Buy me a drink, 소프트웨어에 sailor. 생겼다는 거죠. Harry Flynn? 자, 이렇게 해서 소프트웨어가 의학, 법률, 그 다음에 뭐 통역 이런 것뿐 아니라 이런 예술의 영역에도, 그리고 사실 여기는 안 나오는데 기사 작성, 신문기사 작성의 초고는 컴퓨터가 한답니다. 뉴욕타임즈 같은 경우는 이렇게 사람만 한다고 생각됐던 영역에 컴퓨터가 들어왔습니다. 실제 기업의 변화만 봐도요, 2006년도에 10대 기업은 주로 에너지하고 금융그룹이었는데 2016년도에 10년 지나서 보니까 대부분 IT 기업으로 상위가 바뀌었습니다. 또 다른 통계를 봤는데요, 2011년도하고 2017년도를 비교한 겁니다. 요거는 6년 사이의 변화죠. 앞에 건 10년 사이의 변화인데 2011년도에도 보니까 애플이 그나마 있긴 있지만 대부분 은행들이 앞에 와 있죠. 심지어 뭐 건설회사나 이런 것들이 이제 세계 시총 탑 10을 형성하는데 마이크로소프트하고 애플 두 개만 딱 들어와 있죠. IT는 17년도에 보니까 애플, 구글, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북 이런 IT 기업들이 상위권의 대부분에 올라와 있다는 걸 볼 수 있습니다. 중국의 알리바바와 텐센트도 여기 이렇게 등장돼 있죠. 얘네들도 이제 미국 나스닥에 상장이 돼서 이렇게 올라온 것 같습니다. 이렇듯 IT가 기업의 순위를 바꾸고 있다. 현실이라는 겁니다. 이런 IT 기업 자체뿐 아니라 일반 제조업에도요, IT가 영향을 미치고 있어요. 소프트웨어를 이용해서 기존에 하고 있는 제조업에 변화를 주고 있다는 겁니다. 인더스트리 4.0이란 말 들어보셨을 겁니다. 스마트 공장, 이거 많이 얘기가 되는 거죠. 그래서 요거는 다른 말로 하면 제조업과 정보통신 산업의 융합인데요. 전통적인 제조업 기업이라고 할 수 있는 GE 같은 데서 이런 선언을 했단 말이에요. 이것도 한참 전에 한 겁니다. 2015년 기사예요, 이게. 제조업체 GE의 신선언, 탑10 소프트웨어 기업이 될 거다. 이 GE의 회장이 이런 선언을 했습니다. 네, 이게 어떻게 하겠다는 얘기냐. GE 같은 경우는요, 발전소나 항공기 엔진을 제작하는 회사예요. 대형의 어떤 거대한 무슨 수력발전소 발전기나 원자력 발전소의 발전기나 이런 걸 만드는 회사고, 항공기 엔진, 뭐 민항기뿐 아니라 전투기 이런데 엔진을 제작하는 그런 기계 산업에서 아주 발전된 우리나라 두산중공업 같은 회사인데, 여기서 이런 말을 했어요. 어떻게 하겠다는 거냐면은, 이러한 발전소에 들어가는 터빈이나 항공기의 엔진에 수없이 많은 센서를 부착하고 그 센서들을 사물 인터넷에 연결해서 그 발전소가 움직이는 동안, 항공기가 날아가는 동안에 자동으로 진단을 하겠다는 겁니다. 예를 들어서 뭐 온도 데이터라든지 엔진의 뭐 진동 데이터라든지 이런 것들을 실시간으로 계속 수집을 해서 인공지능을 활용해서 지금 터빈에 문제가 있는지, 항공기의 엔진 부품 중에 어떤 거를 교체해야 될 시점이 도래했는지, 뭐 문제가 없이 지금 잘 작동되고 있는지 이런 것들을 모니터링해서 실제 문제가 일어나기 전에 미리미리 부품 교환을 사전에 하겠다는 거예요. 예를 들면 비행기가 LA에서 출발해서 인천공항으로 오는데 날아오는 도중에 진단을 다 끝내서 공항에 도착하면은 바로 필요한 부품 교체를 해서 다음번 운항에 투입될 수 있도록 하겠다는 거죠. 옛날 같았으면은
진단하는데 어마어마한 시간과 인력이 들었는데 그런 것들을 다 세이브 해주는 것이 되는 거죠. 이래서 이제 IT, 특히 인공지능과 사물인터넷 기술이 제조업에 있어서 그 원가를 절감해주고 부가가치를 높여주고 안정성을 보강해주는 그런 획기적인 기술로 이제 인식이 되기 시작한 겁니다. 우리나라도 이쪽으로 지금 많이 가고 있어요. 포항의 포스코 같은 경우에는 스마트 팩토리로 변신을 선언한 것이 벌써 2년이 지났습니다. 예. 제가 알기로는 몇몇 분야에서 그 스마트 팩토리화 해가지고 원가 절감 어마어마하게 하고 있는 걸 알고 있어요. 예를 들면 어떤 철판에다가 그 코팅을 하는데 그 코팅하는 두께를 아주 일정한 두께로 해가지고 그 코팅 굉장히 비싼 코팅 원료를 거의 뭐 몇백억 원치를 이렇게 절약을 해서 회사에 커다란 이익을 이제 남겨주고 있다. 그런 얘기를 이제 들은 적이 있습니다. 예, 그러면 벤츠의 CEO도 자동차는 기름이 아니라 소프트웨어로 달린다라고 이렇게 말을 했다 그러잖아요. 편안하고 빠른 차량이 좋은 차이었는데 이건 이제 기본이고 이제 운전까지 이제 자동으로 해주는 차가 앞으로 될 거다. 이렇게 이제 제조업체들이 바뀌고 있다는 겁니다. 소프트웨어 기술을 받아들여서. 그래서 여러분들이 인공지능 소프트웨어에 전문가가 된다면은 예, 물론 삼성전자나 네이버나 카카오 같은 데도 취직이 잘 되겠지만 제조업이라고 생각했던 곳, 포스코, 현대자동차 이런 곳에도 두산중공업 이런 곳에도 여러분들의 일자리가 기다리고 있다는 겁니다. 그리고 정말 좋은 엔지니어가 그런데 가야 우리나라도 이런 기업들하고 경쟁할 수가 있게 되는 시대가 열렸다는 거죠. 4차 산업혁명의 물결이 이렇게 거대하게 다가오고 있습니다. 여러분은 이 어마어마한 혁명의 물결 앞에서 어떻게 하시겠습니까? 도망가시겠습니까? 아니면 이렇게 환영하시겠습니까? 선택은 여러분들이 하시는 겁니다. 이 사람이 굉장히 위험해 보이지 않나요? 이 물결에 휩쓸려 갈 것처럼. 여러분들 윈드서핑이라고 아시죠? 예, 스케이트보드 같이 생긴 걸 가지고 파도 타기를 즐기는 그런 스포츠가 있는데 그 스포츠는 즐기려면은 바람이 거세서 파도가 막 쳐야 됩니다. 잔잔한 바다 위에서는 절대 할 수 없는 스포츠죠. 그럼 윈드서핑을 하는 사람이라면은 이런 큰 파도를 볼 때 야, 내가 더 이제 즐겁게 높이 비상할 수 있는 기회가 생겼구나라고 환영할 수가 있겠죠. 여러분들 그런 사람이 되었으면 하는 마음을 가지고 이제 마무리를 해보겠습니다. 자, 마지막으로 여러분들 걱정하시는 게 있어요. 이렇게 인공지능이 발달한 세상이 오면은 앞으로 미래가 암울하지 않느냐. 컴퓨터가 사람의 일자리를 대신한다고 하니까 컴퓨터가 인간의 일자리를 대신한다고 하니까 야 이거 앞으로 뭘 먹고 살지? 이런 걱정을 할 수가 있을 것 같아요. 안 그래도 실업률이 요즘 높은데 말이죠. 이런 일은 처음 있는 게 아니라요. 과거에도 있어 왔던 겁니다. 항상 그 산업혁명과 같이 급격한 사회적 변화가 있을 때는 이런 그 과도기적 상황에서 기존에 하던 일들에 익숙한 사람들이 이제 반발을 할 수밖에 없는 거고요. 또 그거를 어떻게 사회적으로 잘 흡수하느냐에 따라서 그 사회가 성공하느냐 몰락하느냐의 그 기로에 서게 됩니다. 영국이 자동차가 제일 먼저 나온 그런 나라입니다. 산업혁명이 시작된 곳이 영국이고요. 그 산업혁명의 결과로 자동차라는 것도 이제 만들어졌는데요. 자동차가 이제 출현하니까 누가 위협받겠어요? 예, 마차와 마부죠. 자동차는 말도 필요 없고 또 말보다 더 빨리 가고 말처럼 뭔가 음식을 먹여야 되는 것도 아니고 이렇다 보니까 자동차가 굉장히 이 마차의 위협이 되는 존재가 됐습니다.
그러니 당연히 이제 마부들이 반발을 하는 거였고요. 자동차가 확산되는 것을 두려워서 이러한 그 두려움을 받아들여서 법을 하나 만들었습니다. 영국에서 1861년 레드 플래그 액트라고 하는, 우리말로는 적기조례라고 번역할 수 있는데요. 이런 법률을 통과시켰어요. 영국의 의회에서. 차량의 시외 속도는 시속 6km/h, 시내에서는 시속 3.2km/h를 넘으면 안 된다. 시내에서는 차가 시속 3km. 3km면은 여러분들 걷는 속도가 그 정도 나오죠. 예, 그냥 조금 빠르게 걸으면 시속 한 3km 정도 될 겁니다. 그래서 이걸 어떻게 이 법을 지키게 하냐면은 자동차가 시내를 통과하려면은 이 그림에서 보는 것처럼 빨간 깃발을 든 사람이 자동차 앞에 앞장서서 걸어가고 그 적기를 든 사람의 뒤를 자동차가 쫓아가게 하는 것이 이 적기조례의 핵심이에요. 이렇게 함으로써 자동차가 마차보다 더 빨리 갈 수 없게 만들고 더 불편하게 움직이도록 해서 마부들의 일자리를 보호하는 것을 목적으로 하는 법이 되겠습니다. 근데 이러한 법을 실행한 결과 어떻게 됐죠? 영국은 70년간 자동차 산업의 암흑기를 맞이하게 됩니다. 영국이 적기조례로 자동차 출현을 억제하는 그때 유럽 본토, 그러니까 독일이나 프랑스나 이탈리아에서는 자동차 산업이 마구마구 성장을 해서 영국을 압도하게 되죠. 지금 와서 자동차라고 하면 여러분들 독일의 BMW나 벤츠를 떠올리시잖아요. 뭐 아우디라든지, 그 다음에 이탈리아의 뭐 아주 유명한 스포츠카라든지, 뭐 이런 그 결과가 적기조례가 이제 그런 결과를 일으키는데 한몫을 한 거죠. 자동차 산업이 먼저 발생한 곳이 영국이지만 자동차 산업이 발전한 곳은 영국이 아닌 다른 나라가 됐던 이유가 이런 법 때문입니다. 그렇다면 이런 역사적 교훈으로부터 우리가 무엇을 배워야 할까요? 기술혁명의 시기에는 위기와 기회가 동시에 온다는 거죠. 혁명의 시기에는 일자리가 줄어듭니다. 그렇지만 좀 지나면 늘어납니다. 일자리가. 그러니까 줄어드는 일자리는 반복, 노력, 암기형인데 늘어나는 일자리는 새로운 산업, 또 새로운 인간의 욕구를 만족시키기 위한 산업이 일어나서 새로운 일자리가 이제 늘어나게 되는 거예요. 예를 들면 아까 그 적기조례 같은 것이 영국에서는 있었지만 다른 나라에서는 마부들을 재교육해서 운전사로 채용을 했다는 거죠. 그러니까 새로운 산업이 나타남으로 인해서 줄어드는 일자리로 이제 실업자가 생길 텐데 영원히 계속되는 게 아니라 과도기적이라는 거죠. 이 실업자들을 사회적으로 흡수하고 그 사람들을 재교육해서 신규 일자리에 편입되게 할 책임이 국가에 있는 거죠. 국가가 이제 그러라고 있는 거죠. 오히려 새로운 일자리는 파이가 더 커지고 부가가치가 더 커지는 거죠. 옛날에는 8시간 일해야지 한 달 먹고 살았는데 이제는 뭐 5시간만 하루에 일해도 한 달 월급이 나온다. 이런 식으로 이제 일자리의 가치나 어떤 그 질적인 부분도 이제 달라지게 되는 겁니다. 우리가 농업의 사례를 생각해 보세요. 옛날에 농업이 이렇게 수십 명이 이제 논에서 일을 했어야 됩니다. 김매기를 하고 잡초를 제거해주고 그러다가 이제 농약이라는 기술이 나와가지고 수십 명의 일을 혼자서 이렇게 하게 되는 거죠. 근데 이 사람도 힘을 쓰는데 이 한 사람조차도 이런 노동을 안 하도록 이렇게 기계가 나와가지고 농약을 뿌립니다. 점점점 발전하고 있죠. 사람이 뭐 한 10명 필요하던 게 1명. 그러다가 이 사람마저도 이제 이런 기계가 대체하는데 여기서의 문제점은 농약이 무작위로 살포되다 보니까 사람의 건강을 이제 위협하고 생태계를 해치는 문제가 일어났죠. 그러니까 기술이 이런 과도기적인 상태에 있을 때는 좋아지는 것도 있고 나빠지는 것도 있습니다. 근데 이 기술이 원래 가지고 있던 이 농업 기술의 장점도 취할 수 있도록, 즉 무공해가 되도록 더 발전하면 아까 보셨던 블루리버사의
선택적 제초 작업을 하는 그 심트랙터가 나타난 겁니다. 이거는 옛날처럼 사람이 손으로 잡초를 제거할 때처럼 문제가 되는 잡초만 제거하고 사람이 먹을 부분은 아무런 해를 끼치지가 않습니다. 그러면서도 한 명이서 이 넓은 농토를 다 관리할 수 있게 해주고 또 농업 생산력은 높여주는 이러한 모든 좋은 점을 다 합쳐놓은 그런 새로운 기술이 궁극적으로 탄생을 하게 되는 거죠. 결과적으로 더 안전해지고 그러면서도 더 싸지고 사람은 덜 일해도 되고 이렇게 되는 겁니다. 이거를 이 수십 명의 일자리가 없어진다고 해서 이 발전을 가로막거나 반대해서 되겠습니까? 라는 거죠. 예. 우리의 답변은 자, 이렇게 많은 사람들이 한 12시간을 일해야지 우리가 겨우 먹고 살 수 있었다면은 이제 한 명이 일해도 이 전체의 사람들이 다 먹고 살 수 있다게 된 거죠. 그러면 이 중에서 한 명이 운전을 하고 나머지 사람들은 쉬는 거죠. 아니면 일하는 시간을 줄일 수 있는 거죠. 10사람이 교대로 이 운전을 한다고 생각해 보세요. 이렇게 해가지고 기술 발전은 막을 일이 아니라 그것을 더 완전하게 만들도록 사회적으로 오히려 더 투자를 하고 이 과도기적으로 없어지는 일자리는 다른 방법으로 해결을 해야 되는 겁니다. 국가가 나서서. 또 이제 이 AI가 어떤 일을 일으키냐면은 우리 먹거리를 만들어내고 있어요. 유니콘 기업이라고 기업의 가치가 10억 달러 이상 되는 벤처 기업을 유니콘 기업이라고 하는데요. 2011년부터 2015년까지 유니콘 기업의 탄생을 이렇게 도표로 그려봤더니 최근 들어서 더 이렇게 많아진 겁니다. 이거는 5년 전 데이터인데 지금은 더 이제 빡빡할 겁니다. 요 신생 기업들 대부분이요 IT 기업들입니다. AI를 그 중심 기술로 가지는 그런 기업들이에요. 그러니까 AI는 이런 새로운 산업을 만들어서 단순 노동적인 일자리는 줄이고 이런 새로운 고부가가치의 일을 만들어내는 겁니다. 그럼 이쪽에는 일자리가 생겨서 사람이 더 필요한데 우리가 소프트웨어를 알면은 이 지점으로 여러분들이 갈 수가 있는 거죠. 그리고 심지어 이런 생각을 하는 사람도 있습니다. 인공지능과 로봇이 나와서 인간에게 더 나은 삶을 앞으로 제공할 거다. 어떻게? 일하는 시간을 줄여준다는 거죠. 반복적이고 단순한 일들은 인공지능과 로봇에게 맡기고 사람은 아주 고급의 일만 하고 남는 시간은 여가를 즐기자는 겁니다. 이런 것이 이제 옛날 사람들이 생각하던 유토피아하고 비슷하지 않겠냐. 그리고 기후변화와 불평등도 해소하게 된다. 하루에 왜 8시간 일하냐. 4시간만 일해도 모든 사람들이 다 잘 살 수 있는 그런 일에 대한 가치가 높아지는 시대가 올 거다. 이런 겁니다. 지금도 생각해 보시면은 한 20년 전까지만 해도요. 주 6일제 근무가 보편화되어 있었어요. 토요일도 나와서 일을 했어야 됐었어요. 그러다가 언제부턴가 토요일은 일하지 않고 일주일에 5일만 일해도 우리가 먹고 사는데 아무 문제가 없을 뿐 아니라 지금 우리나라가 세계 경제 한 8위 정도 된 나라죠. 이런 대국으로 성장한 겁니다. 많이 일한다고 해서 꼭 더 좋아지는 건 아닐 수도 있다는 거죠. 우리가 기술을 잘 활용하면은 적게 일하고도 더 잘 사는 세상이 올 수도 있다는 겁니다. 이런 거를 관리하라고 정부가 있고 국회의원들이 있는 겁니다. 자, 그러면 이러한 유토피아가 올 수도 있는 4차 산업혁명이 지금 마구마구 다가오고 있는데 우리에게 준비가 됐느냐라는 겁니다. 우리나라의 경쟁력은 불행하게도 세계 25위가 되겠습니다. 4차 산업혁명 준비 완성도라는 순위를 외국의 UBS라는 기관이 매겨봤는데 코리아는 25등밖에 안 돼요. 제일 점수가 낮은 부분이 이런 교육적인 부분, 노동의 유연성 이런 데서 굉장히 나쁜 성적을 받고 있죠. 교육 수준도 낮고, 그리고 이제 기술에 대한 수용성도 낮고요. 기술에 대한 반감이 있는 거예요. 여러분들 학교에서
기술이 좋기는 한데 인간성을 파괴하고 뭐 소외 현상을 가지고 오고 이런 것만 여러분들 머리에 남아있다면 참 불행한 일입니다. 그것은 불완전한 기술, 발전하다가 만 기술을 우리가 너무 기술의 마지막 형태인 것처럼 오해하고 있는 거예요. 여러분 안경을 생각해 보세요. 여러분 안경 끼고 있다고 해서 내가 안경 끼고 있네 이렇게 하루 종일 생각하고 사는 사람 별로 없죠. 자기가 안경을 끼고 있는지도 모르고 그냥 하루 종일 사는 사람이 대부분이에요. 그건 안경이라는 기술이 성숙했다는 얘기입니다. 그래서 안경 때문에 뭐 우리가 큰일 났다 이렇게 생각하는 사람은 없잖아요. 인공지능 기술, 로봇 기술도 더 성숙하면은 우리의 삶 속에 스며들어와서 마치 옛날에 조선시대 때 그 머슴들이 주인을 위해서 일을 해주듯이 그렇게 이제 기계들이 우리의 단순한 일들을 대신해주는 세상이 올 겁니다. 그런 세상을 누리려면 우리가 준비가 돼야 된다는 거죠. 기술도 발전시켜야 되고 이런 그 변화에 대한 우리가 유연성도 가져야 되고 이런 변화가 왔을 때 충격받는 그런 그 약한 고리에 있는 사람들을 사회적으로 어떻게 보호할 거냐 하는 정책도 세워야 되고 그런 일들을 해야만 되는 거죠. 근데 노동시장이 굳어 있으면은 그런 일들이 진행되기 어렵습니다. 그 하이패스를 점적으로 시행하지 못한 이유가 그 하이패스를 다 해버리면은 고속도로에서 톨비를 받는 사람들 일자리가 없어지잖아요. 그러니까 그런 문제랑 기술의 발전에 상충돼서 이제 어떤 대립과 갈등이 일어나는데 그걸 조정하는 일이 필요한 거죠. 자, 이런 어쨌든 퍼스트 무버가 이제 필요한 4차 산업혁명 시대가 됐습니다. 패스트 팔로워가 성공하던 산업화 시대는 이제 지나가고 퍼스트 무버가 필요한 세상이 온 거예요. 이런 세상에서는 많이 외우고 빨리 문제를 잘 해결하고 또 잘 지식을 습득하고 이런 배우는 방식에서 창의적이고 문제를 해결하는 것도 중요하지만 발굴하는 거, 찾아내는 거, 그 다음에 주어진 지식을 흡수만 하는 게 아니라 스스로 공부하는, 그래서 문제를 풀면서 해결하는, 문제를 풀면서 배우는 그런 어떤 학습 방식이 중요하게 되겠습니다. 그래서 교수가 잘 준비해가지고 선생님이 잘 준비해서 이렇게 떠먹여 주는 게 아니라 스스로 필요한 걸 찾아 먹는 그런 능력을 가진 사람 필요로 합니다. 이제는. 그래서 이 인재상도 보면 많이 바뀌었어요. 창의력과 상상력, 협업과 소통력, 자기 주도성을 가지고 새로운 지식을 습득하는 능력. 예. 이런 능력들을 AI라고 하는 새로운 기술과 더불어서 배울 때 여러분들에게 이제 미래가 펼쳐질 수 있는 거죠. 한동대학교 전산전자공학부 컴퓨터공학 전공을 소개하자면요. 저희는 컴퓨터공학 심화 전공이라는 것을 운영하는데 이 전공을 하는 학생들은 소프트웨어 중심대 사업의 1차 수혜자가 됩니다. 연간 20억 원의 국비 지원을 우리가 받아가지고 학생들에게 장학금도 주고 이렇게 공부하기 좋은 이런 교실도 만들고 또 공부에 필요한 컴퓨터나 또 여러 가지 교구제들을 학생들한테 이제 대여도 해주고요. 그 다음에 좋은 교수님들도 초빙하고 또 한동대학교가 포항에 있지만 전국하고 이렇게 소통하는 네트워크를 또 만들 수가 있습니다. 그래서 소프트웨어 중심대 사업을 하고 있는 한동대학교 여러분들 지원해 주시기 부탁드립니다. 특히 한동대학교는 인공지능의 강점을 가지고 있어요. 저희는. 그래서 포스코가 스마트 팩토리를 만드는데 스마트 팩토리의 핵심 기술이 인공지능 기술이죠. 그것을 추진하기 위해서 도와주는 지역협력기관으로 한동대학교 전산전자공학부가 2018년 2월 27일 협력기관으로 지정돼서 같이 공동 연구를 하고 있습니다. 한 24명의 교수님들이 여러분들을 기다리고 있습니다. 교과과정을 저희들은 1학년 때는 좀 흥미를 일으키는 체험 위주로 되어 있고요. 중간에 이런 체험적인 흥미를 가진 상태에서 이론을 공부하고 그 배운 이론을 프로젝트를 통해서
하나의 작품으로 완성하는 걸 전체 교육과정의 틀을 잡고 있고요. 이 프로젝트를 할 때는 저희하고 관계를 맺고 있는 60여 개의 기업들로부터 문제를 받아와서 학생들이 그걸 해결하는 과정으로 공부를 합니다. 예, 여기는 50개라고 되는데 60여 개가 돼요. 그리고 이제 인턴십이나 뭐 해외에 뭐 취업을 하거나 이런 또한 이제 어떤 경우에는 기업에서 요구하는 과목들을 이수하면은 그 기업에서 우선적으로 장학금도 주고 학생을 데려가는 그런 제도도 있습니다. 저희랑 협력하는 기업들은 대부분 서울 수도권 지역, 그 다음에 경상북도에 이게 분포하고 있습니다. 미국에서 협력하는 기업들은 이렇게 실리콘밸리의 5개사, 그 다음에 이게 텍사스 지역, 그 다음에 뉴욕 지역 이런 데 있습니다. 초등학교 때부터 시작해서 졸업 후까지 학생들을 관리하기 위한 체계적인 시스템이 갖추어져 있습니다. 여러분들 지금 초중고 과정에 만약에 있다면은 이런 소프트웨어 캠프나 교수님 특강을 들었을 거고, 고등학생이라면 이제 꿈틀학교라는 거를, 소프트웨어 꿈틀학교를 경험할 수 있는 기회가 있어요. 예, 저희가 이제 찾아가서 교수님들이 학생들 교육을 이렇게 해줍니다. 고등학생들 교육을. 그리고 이제 특기자를 따로 선발해요. 대학에 들어올 때 여러분들이 컴퓨터에 관련된 동아리 활동을 한다든지, 여러분 스스로 프로그램을 해본다든지 그런 경험들을 갖고 있다면 그것이 생활기록부에 기록이 되고 또는 정보 과목의 성적으로 나타나거나 교내에서 수상 실적이 있으면은 이런 특기자로 지원해 볼 수 있습니다. 그렇게 이렇게 해서 선발된 학생들은 졸업할 때까지 우리가 장학금을 드리는데, 소프트웨어 중심된 사업이나 유사한 사업이 진행되는 동안은 적어도 등록금의 50%까지는 자기 돈을 안 들일 수 있도록 해드립니다. 그리고 입학하기 전에, 이렇게 선발 입학하기 전에 또 미리 예비대학을 운영해서 기초 과목들을 미리 수강할 수가 있게 해주고요. 1학년에 들어오면은 앞으로 어떤 공부를 하게 될지, 어떤 기초 실력이 필요할지 그것들을 여러분들이 이제 확인하고 배우는 캠프가 있습니다. 그리고 학교를 이제 2학년 이상 다니는 동안에는 기업체와 연계된 교육도 받고 해외에 나가서 교육을 받을 수도 있고요. 또 대학원생 수준의 연구실에 참여하는 기회가 있습니다. S랩이라고 하는 학부생 중심의 연구실을 우리가 운영하고 있는데요. 전체 학생들의 한 절반 정도가 여기 혜택을 받고 있어요. 여기 랩을 통해서 특허도 출원하고 논문도 발표하고 이런 경험을 하게 되고요. 그 다음에 취업 연계 장학 트랙이 있어가지고 기업체 졸업과 동시에 취업을 할 수가 있습니다. 그리고 이렇게 활동한 내용들을 잘 정리해가지고 여러분들이 취업이나 대학원이나 유학을 가는데 도움이 되도록 지원해드리고 있습니다. 한동대가 컴퓨터공학을 공부하기 좋은 10가지 이유인데 간단하게 한번 보겠습니다. 첫 번째, 교수님이 좋다. 예, 교육에 헌신된 교수님. 물론 연구도 잘 하시지만 학생들하고 만나는 시간을 가장 중요하게 생각을 합니다. 저희들은. 그리고 두 번째는 여러분들이 문과생이든 코딩을 알건 모르건 다 소프트웨어 전공을 선택할 수 있도록 보장해드리고 있습니다. 한동대학교 입학만 하시면은 얼마든지 소프트웨어 전공을 선택할 수가 있습니다. 그리고 교수님들이 또 우수하다는 것이 또 장점입니다. 여러분이 많이 계시고 숫자가 24명이니까요. 그 다음에 실력도 굉장히 탁월한데요. 전국 최고의 교수님들이 계십니다. 예를 들면은 국내 최초로 알파고가 사용한 딥러닝을 혼자 힘으로 다 코딩해 가지고 국내 대학 최초로 그 소스 코드를 공개한 교수님이 계시고요. 또 삼성전자에서 갤럭시 노트에 들어가는 우리말 음성인식 엔진을 직접 개발하신 삼성전자 연구원으로 계시던 교수님도 저희 학과에 계시고요. 그 다음에 또 어떤 교수님은 그 세계 최고의 소프트웨어 분야 그 학술 대회에서 최우수 논문상을 받으신 분도 있고, 이렇게 우수한 교수님들이 많이 있습니다. 그리고 네 번째 좋은 이유는 기업하고 연계해서 교육을 받을 수가 있다는 거예요. 취업 연계 장학 트랙이라든지 기업 현장 문제 해결 같은 거를 경험할 수가 있고, 회사에 졸업하기 전에 인턴십으로 회사에 가서 기업을 한번 체험할 수도 있습니다. 그리고 장학금을
신청만 하면은 70% 정도의 학생들이 장학금을 다 받습니다. 특히나 특기자로 들어온 사람들은 50% 장학금이 보장이 됩니다. 예, 그리고 6번째, 공부에 필요한 거는 다 줍니다. 예를 들어서 수업 시간 이외에 물어볼 선배 도우미가 늘 있고, 그 다음에 여러분들이 외부에 있는 어떤 대회에 나가서 상을 받고 싶다 할 때 참가비를 지원해주고, 준비하는 데 필요한 여러가지 재료비나 책 사는 돈을 다 지원해줍니다. 그 자격증을 따고 싶으면은 그 응시료를 또 다 지원해줘요. 그리고 장비는 여기 맥북 프로 보이시죠? 이 맥북 프로 노트북을 모든 학생들한테 한 대씩 저희가 졸업할 때까지 다 무상 임대를 해드립니다. 그리고 학부생들이 대학원생처럼 연구할 수 있는 기회를 줘요. 교수님하고 같이 토론도 하고 논문도 쓰고 학회에도 발표하고 이런 연구 기회가 실제 기업체 과제를 하면서 대학원생이 하는 경험을 다 하게 됩니다. 그 해외에도 나갈 수가 있게 돼 있고요. 무엇보다 큰 강점은 선배들이 이끌어주는 전통이 있다는 겁니다. 그래서 많은 전공 쪽에 학회나 동아리들이 있어요. 이 각각 다른 특색을 가진 8개의 전공 동아리가 있는데, 여기서 자기가 만약 인공지능에 관심이 있다, 또는 자기는 스마트폰 앱을 만드는 데 관심이 있다, 또 자기는 뭐 컴퓨터 게임에 관심이 있다, 어떤 사람은 컴퓨터 보안에 관심이 있다, 이런 자기의 관심 분야에 따라서 동아리를 선택하실 수가 있습니다. 또는 뭐 어떤 학생은 장애인이나 노약자를 소프트웨어 기술을 이용해 가지고 도와주는 그런 사업에 관심이 있다, 나는 창업에 관심이 있다, 다 종류별로 동아리들이 준비가 되어 있습니다. 특기자 전형을 한 번 더 소개해 드리겠는데요. 학생부 종합 수시 전형으로 있는데요. 연간 10명을 뽑습니다. 자격은 여기 읽어보시면은 소프트웨어 관련된 실적이 있으면은 비교과 실적이 있거나, 아니면 꼭 소프트웨어가 아니라도 뭐 무슨 논술 대회, 발명 대회, 토론 대회, 뭐 교내 경진 대회, 소논문 등등 어떤 창의력, 논리적 사고, 비판적 사고 이런 거를 보여줄 수 있는 실적이 있으면 됩니다. 또 이런 게 없다 하더라도요, 교과 과정에서 수학과학, 정보, 기술 이런 과목에서 잠재력을 보이는 학생이면은 지원해 볼 수 있습니다. 이렇게 들어오기만 하면 여러분들이 등록금 50%, 그 다음에 컴퓨터, 맥북 1학년 1학기부터 무료 지급, 그 다음에 소프트웨어 중심된 사업에서 여러가지 좋은 기회들이 있을 때 뭐 방학 동안의 캠프라든지 해외 연수라든지 기업체 인턴이라든지 이런 기회들이 있을 때 최우선적으로 이제 선발이 될 수가 있습니다. 그러면 이제 마지막 페이지인데요. 고등학생 입장에서 그럼 뭘 지금 준비하는 게 좋을까? 수학 공부를 좀 잘해두면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 근데 죄송하지만 이 수학은 고등학생들이 보통 생각하는 수학하고 조금 달라요. 성적이 잘 나오는 수학이 아니라, 그러니까 문제 푸는 스킬을 말하는 그런 수학이 아니라 언어로서의 수학입니다. 그러니까 수학은 가만히 보면 어떤 기호를 가지고 사람의 사고를 표현하는 거잖아요. 어떤 숫자와 어떤 심볼들로 이루어진 기호를 읽어서 다른 사람이 생각한 거를 읽어내는 게 그게 수학이잖아요. 그런 기호로 어떤 문제를 이렇게 이해하고 풀 수 있는 그런 언어로서의 수학을 구사하는 능력, 그리고 또 수학이 문제 푸는 과정이 또는 증명하는 과정이 되게 논리적인 절차를 중요하게 생각하죠. 그런 논리적인 사고훈련, 또 아까 본 절차적인 사고훈련, 이런 것들이 수학을 통해서 길러지는데 그런 수학을 이야기합니다. 그 다음에 창의력을 여러분들이 개발하고 나한테 창의력이 있다는 것을 보여줄 수 있는 뭔가가 필요해요. 예를 들면 뭐 동아리 활동, 또는 예를 들면 어떤 수상 실적, 이런 것들을 좀 준비하시면 좋겠고요. 나한테 어떤 소프트웨어를 공부하고자 하는 동기와 열망이 있다는 것을 또 어떻게든지 어필을 하시는 게 좋아요. 그리고 소프트웨어 특기자 트랙이니까 아무래도 코딩을 해본 경험이 무조건 있어야 됩니다. 그래서 코딩을 하는데 코딩할 기회는 여러분들이 과목 안에서도 할 수 있고요. 여러 가지 비교과 활동으로도 할 수가 있겠죠.
예, 그리고 스스로도 할 수 있을 겁니다. 해서 코딩 경험을 많이 하면 많이 할수록 좋은데 프로그램을 내가 할 줄 안다 이런 게 중요한 게 아니고요. 프로그램을 통해서 어떤 문제를 해결한 경험이 있느냐라는 게 중요합니다. 예를 들면 나는 C 언어를 잘 쓴 줄 안다. C 언어의 어떠한 부분들을 내가 잘 구사할 수 있다. 이런 걸 가지고 여러분들의 능력을 보이는 게 아니라 사람이 다가가면 자동으로 뚜껑이 열리는 쓰레기통을 내가 C 언어로 프로그램해서 그걸 제어했다. 이런 게 중요한 겁니다. 그러니까 소프트웨어는 문제를 해결하라고 있는 도구거든요. 그에 맞게 여러분들이 그 도구를 공부해서 그 도구를 이용해서 실제 문제를 해결한, 실제 작품을 만든 그런 성공이든 실패든 그런 해본 경험이 아주 중요하다고 할 수 있겠습니다. 자, 다시 정리합니다. 여러분들이 소프트웨어 인재로 대학에 선발되고 싶으면은 물론 공부도 잘 해야 되겠지만 소프트웨어하고 친해지는 연습을 많이 해야 된다. 친해지는 연습을 하는 것은 그냥 달달달 외우는 게 아니라 실제 프로그램을 하는 거고 그 프로그램도 될 수 있으면은 어떤 주제가 있는 문제를 해결하는 과정이 좋겠다. 여러분들이 예를 들어서 뭐 내가 필요한 단어장을 프로그램으로 만들었다든지 뭐 나한테 필요한 어떤 뭐 수첩을 뭐 프로그램으로 만들었다든지 뭔가 필요한 거를 프로그램으로 만든 경험이 필요하겠습니다. 그리고 공부는 수학이라든지 무슨 글쓰기도 좋고요. 논리적인 사고 훈련을 할 수 있는 그런 공부가 좋겠다. 예, 수학 성적이 높다. 이게 단순히 중요한 게 아니라요. 그러면은 사실 조금 고급의 수학 과목도 여러분 도전할 필요가 있습니다. 기하라든지 아니면은 뭐 고급 미적분학이라든지 뭔가 좀 고급스러운 기하, 벡터, 확률 통계, 미분, 적분 이런 고급의 주제들을 경험해보는 것이 필요합니다. 그렇게 하면 할수록 여러분들이 더 깊고 새로운 사고를 할 수 있는 기회들이 많아진다는 겁니다. 자, 여기 이렇게 서핑을 하는 사람이 됩시다. 우리 아까 어마어마한 파도가 몰려오는 걸 환영하는 그런 모습을 우리가 봤는데 그렇게 환영할 수 있었던 이유는 이런 서핑을 할 준비가 돼 있었던 거죠. 여러분들이 4차 산업혁명 시대에 이 파도가 몰려올 때 이 파도에 휩쓸려가는 사람이 아니라 이렇게 파도를 타고 즐기는 사람이 됐으면 좋겠습니다. 그러기 위해서 소프트웨어 전공이라는 걸 여러분들이 미래 선택지 중에 강력한 하나의 후보로 생각해 주시기를 부탁드립니다. 질문 있으면 여기에는 이메일을 통해서 저한테 개인 질문 주는 거 환영합니다. 예, 저는 한동대학교 전산전자공학부 이강 교수였습니다. 감사합니다.